ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, that is very important for the teachers to understand also, और स्टूडेंट वास्ते भी उन्नी ही इंपॉर्टेंट है। सो अज जी चीज़ आप डिस्कस कर लगे दैट इज असैसमेंट। दैट मीनस मूल्यांकन एक तरीके का हो गया कि जो आपने पढ़िया साढ़े वो समझ आ गया कि नहीं आ गया वो। सो उस चीज़ को आप की कहांगे, उस चीज़ को आप कहांगे असैसमेंट कहांगे। ठीक है जी। सो वट इज असैसमेंट? बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशन का परपज़ की है? एजुकेशन का परपज़ तो यही है कि एक ऐसी सिटीजनरी तैयार की जाए, ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे सिटीजन तैयार किए जान जिन्होंने अपने देश की तरक्की वास्ते जो समान चाहिए वो प्रॉपरली आंदा हो। इस वास्ते स्कूल बनाए गए हैं, इस वास्ते कॉलेज बनाए गए हैं, इस वास्ते इंस्टीट्यूशनस बनाई गई ने। पर उस ना हो जिन्ना आपने स्कूलों कॉलेजों के पढ़िया उस चीज़ को असी ट्रांसफर करना है अपनी नैक्सट लैवल ऑफ लाइफ दे विच, तो वह सानू कितना आउंदा है उहदे वास्ते असीं की करते हैं, असैसमेंट करते हैं ओह। सो आप असैसमेंट का की पर्पज़ होया तुहाडा? इट इज़ असैसमेंट इन मैजरेबल टर्म्स। नाउ वट इज़ मोर इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि जी असैसमेंट हैगी है किते ना किते वो मैजरेबल टर्म्स दे विच होनी चाहिए है, क्योंकि जे मैजर नहीं कर सकांगे उसनू, असीं माप नहीं सकांगे उहनू, तो फिर असीं आपस में डिस्टिंक्शन भी किवें करांगे। अज तुसीं टैट का पेपर देन जा रहे हो तो टैट का पेपर देन वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ कि 90 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ एग्जाम लिता जा रहा है कि तुसी इस चीज़ को जानते हो कि नहीं जानते, तुसी इस पोस्ट के काबिल हो कि नहीं हो। वो वास्ते मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स के है 90 थोड़े नंबर है, और फिर उस तो बाद थोड़ी पोस्टिंग किवें होनी है, वो मैरिट के हिसाब नाल होनी है। सो असैसमेंट का मतलब की होया? ये मैजरेबल होनी चाहिए है ना। असैसमेंट बेसिकली असीं समझते हैं दो तरीके की होंदी है, आपां एक फॉर्मेटिव होंदी है तो एक सबमिटिव होंदी है। जिहड़ी चीज़ दे बेसिस दे उत्ते डिसीजन लैना वो किहड़ी होएगी थोड़ी, ਉਹ ਮੈਜरेबल होएगी, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ सबमिटिव कहते हैं या उसकी योगात्मक कह देते हैं आप। सो की मैजर करती है? ये नॉलेज ਨੂੰ मैजर करती है, थोड़े स्किल ਨੂੰ मैजर करती है, एटीट्यूड ਨੂੰ मैजर करती है, बिलीफ्स ਨੂੰ मैजर करती है ਉਹ। और फिर ਜਿਹੜਾ डाटा उस ਤੋਂ इकट्ठा ਹੁੰਦਾ है उस चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਔਰ ਨਾਟ ਕੈਪੇਬਲ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। CDP ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਜरेबल ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ what does it do? It provides feedback। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। Teacher should be prepared even before beginning of the course, not only with the techniques of assessment but also parameters for evaluation and various tools will ਜਿਹੜੇ ਕਿ employ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਟ ਸਰਵਸ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਲਾਉਇੰਗ ਦ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਪਲਾਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਅਚੀਵਮੈਂਟ
ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੈਟ ਟੀਚਰਸ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਆਫ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਾਓ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, 10% ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੇयर ਕੈਨ ਬੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਐਜ਼ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ there can be gifted children also, there can be physically retarded children also. That means diagnosis ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੂ ਗੈਦਰ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਔਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਗੈਦਰ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਰ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 60% ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟੇਜ ਹੈ 40% ਵੇਟੇਜ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਬੋਥ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੇਮਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੇਮਸ ਖਿਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਵੇਟੇਜ 40% ਵੇਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਜਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय ਟੀਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, to help students identify their strengths and weaknesses and target that areas. Now basic बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साल बाद दसांगा बच्चे ਨੂੰ कि भी ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ 35% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਹੈਲਪ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੇਅਰ ਸਟਰੈਂਥਸ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ, ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿਦ ਸਮੇਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, थ्रू आउट द ईयर हो गई, वेटेज 40% हो गई, क्विज गेम कंप्यूटर डायग्नोस्टिक टीचिंग हो गई, रेमेडियल टीचिंग हो गई, कल्चर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾਓ ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਰਿਕਾਰਡ this boy is very good in observations। ठीक है जी, this boy is very good in ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਵਰਬਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ what is more important ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਉਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੀਰ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਥਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਮਕ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਟੋਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋਪਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਟੋਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲੀਗਰੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਟੋਪਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਈਅਰ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫॉर ਨਾਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਟਿਵ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਟੈਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਮੇਟਿਵ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੈਜਰ ਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਯੋਗਾਤਮਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਮੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਇਹ ਯੋਗਾਤਮਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੇਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਉਸ ਗੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੇਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਨਾਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੇਸਡ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾ 60% ਜਾਂ 80% ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ 60% ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ 80% ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੇਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਿਮ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਵੈਲੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਟ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਿਮ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 80% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 80% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹ 90 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਆਲਸੋ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਫਰਮ ਸਮੇਟਿਵ ਟੂ ਫਾਰਮੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਸਮੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਚ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ
So that is known as we can say proper assessment of the student also. So I hope ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਗੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨ ਟੁਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਗੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸਡ MCQs ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ। ਨਾਓ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, that is in a process of learning transfer of learning can be, now transfer of learning ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, it can be positive, it can be negative, it can be zero, so that means ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ all of these, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਾਧਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਉਹ। ਨਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, all of these। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following school emphasized on learning by insight? ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਸਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਓਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਸਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸਟਾਰਟ ਥਿਓਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। That is the theory of Gestalt. So psychoanalysis theory ਇਹ ਫਰੋਇਡ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਥਿਓਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਨਾਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣੇਗਾ। Diagnosis of gaps in learning of students should be followed by, diagnosis of gaps in learning of students should be followed by, now ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਗੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, appropriate remedial measure, systematic revision of all lessons, reporting the finding to the learners and parents। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਟਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਲੈਸਨਸ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਲਰਨਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਨਾਓ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਡਬੈਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰ ਲੈਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਨਸਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, appropriate remedial measures। Which of the following statement about children error is correct?
ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਰਰਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿਟ ਐਰਰ ਵੈਨ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅੰਟ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਿਲਡਰਨ errors are insignificant for teacher and she should just strike out the mistake and not pay any attention to them। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਝੜਕਣਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿਟ ਐਰਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕੇਅਰਲੈਸ। ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੇਡ ਬਾय ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। तो बाकी जिन्नियां भी हैगियां ने तुहाडियां ਇਹ कि ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ these are all negative things। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ children errors are part of learning process। A teacher needs to ensure that all learners in her class accepted and valued। To do this, teacher should look down upon the children from disadvantaged background so that they feel they have to work harder। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, now ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਸਪੀਕ ਗੁੱਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਹ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਮ ਐ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਫ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨਕਰੇਜ ਡਾਈਵਰਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਪੋਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਵਰਕ ਹਾਰਡਰ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਸਪੀਕ ਗੁੱਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਡ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਫ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜ ਡਾਈਵਰਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, get to know the social and cultural background of her students and encourage diverse opinion in the class, ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰਮੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਯੋਗਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਟ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਟ ਅ ਸੂਟੇਬਲ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। The assessment of students can be used by teachers in teaching to develop insight into identify the students who need to be promoted to the next higher class। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਨਾਟ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਮੀਟ ਦ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਰਨਰਸ ਨੀਡ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਰਪਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਰਨਰਸ ਨੀਡਸ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਰਨਰਸ ਨੀਡਸ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ purposeful if it serves as a feedback for students as well as the teachers, ठीक है जी। It is done only once at the end of the year। Comparisons are made to students to differentiate between their achievements। It induces fear and stress among the students। Assessment is the purpose serve ਹੋ ਗਿਆ if it serves as a feedback for the students as well as the teacher। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਓਨਲੀ ਵਾਂਸ, ਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇੰਡਿਊਸਿਸ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਮੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। It serves as feedback for the students as well as the teacher। Assessment for learning, ठीक है जी। ਇਹਦਾ it fosters ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। It is done for the purpose of segregation ranking। Assessment for learning ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। Emphasizes the importance of grades।
ਕਿ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਫੋਸਟਰਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਫੋਸਟਰਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫॉर ਫੀਡਬੈਕ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ all of the following promote assessment as learning except, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਸ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟੈਲਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਟੇਕ ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਡਬੈਕ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸੇਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਫॉर द स्टूडेंट टू टेक चांसेस, टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, टेलिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीकुएंटली एज पॉसिबल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟੈਲਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਐਜ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਡਬੈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਟਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਲਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ to measure the achievement of learners, to decide if a student should be promoted to the next class, to diagnose and remedy gaps in learning, to point out the errors of the learner. Main purpose of assessment ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟੂਲ ਫॉर ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੈਸ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਇਜ਼ ਐਂਡ ਗੇਮਸ ਯੈਸ। ਟਰਮ ਟੈਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਰਮ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, PDF ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ready to provide you the PDF. Okay, thank you, all the best.